Hello everyone, so welcome back to our class. And in the last class we have done present tense and what is the structure of the present tense and what is the indications that we get in present tense. All that we have discussed in the last session. And in this session we are going to discuss past tense. Here I am going to tell you the clearly the structure of the past tense and what are the indications that we get in past tense. Okay, so now past tense. Okay, so first of all, so the same way in the present tense, whatever the types we had, 4 types we had, right? Simple present tense, present continuous, present perfect continuous. In the same way in the past tense also we have 4 types. That is, first one is simple past. Okay, first one is simple past. Next is past continuous, past perfect continuous. So first one is the simple past. In the simple present tense, what I told you, just subject with V1. ఎవరైతే వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ఫార్ములా చెప్పాను. ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ లో ఏమవుతుందంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్. What do you mean by second form of verb? V2. So in the simple present tense we had used subject with first form of verb, means V1 form we have used there. But here what it comes is, in the simple past we are going to get subject with second form of verb. Okay, subject ante edaina teeskondi, like edaina subject, suppose she gaani, he, they, whatever you take. Just to say, suppose she you have taken, she left for job. Okay, they got the job. Okay, this way. So that is the simple past. That means, see here, only subject, she, they are the subjects, and second form of the verb is, this is left, got. ఇంకోటి ఏంటంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఎలాగైతే మనకు సబ్జెక్టుకి వర్బ్కి మధ్యలో ఏం రాదో, హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. సింపుల్ పాస్ట్లో ఏంటంటే సబ్జెక్ట్కి వర్బ్కి మధ్య ఎవరు రారనమాట. సి హియర్ షీ లెఫ్ట్, ఇదేమో సబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ వర్బ్. దట్ టు V2 ఫార్మ్. సో V1, V2, V3. V1 is used for simple present tense and for future tense also we are going to use it. V2 is we are going to use for simple past. Simple past లో మీకు ఓన్లీ V2 ఫార్మ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ అంటే లీవ్ ఈజ్ V1, లెఫ్ట్ ఇది చూడండి, గాట్, గెట్, గాట్, గాటన్. ఓకే, దట్ వే. ఓకే, సో V2, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో V2 ఫార్మ్. అలా సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ past continuous. Past continuous అంటున్నారు కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్కి కంటిన్యూయస్ అంటున్నారు. కంటిన్యూయస్ అంటే మనకు వర్బ్ V1 విత్ ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది, రైట్? ఇంగ్, గోయింగ్, స్లీపింగ్, దట్ వే. సో కంటిన్యూయస్ అంటే అలా ఉంది. కానీ ఇదేం కంటిన్యూస్ అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్. మనకు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఏం యూస్ చేసాము? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, అండ్ దెన్ ప్రజెంట్ కాబట్టి ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ తీసుకున్నారు. ఓకే, హియర్ ఏంటంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్తో పాటు ఆ సబ్జెక్ట్ సింగులరా ప్లూరలా దాన్ని బట్టి మీరు వాజ్ తీసుకోవాలా వర్ తీసుకోవాలా యూస్ చూడాలన్నమాట. వాజు, వర్. ఓకే, షీ వాజ్, దే వర్, that way. So according to the subject, whether it is a singular or plural, you are going to take was or were. మీరు చేసే సబ్జెక్ట్ని పట్టుకుని వాజ్ తీసుకోవాలో వర్ తీసుకోవాలో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది పాస్ట్, రైట్? ఈ పాస్ట్లో
ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ రాయాలి మీరు. కంటిన్యూస్ అంటే V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ అండ్ ing ఫార్మ్ అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్. అండ్ దట్ మీన్స్ షీ వాజ్, సపోజ్ ఇదే తీసుకోండి, షీ, ఇప్పుడు ఏం రావాలి, వాజ్ వర్ రావాలి. షీ ఈజ్ అ సింగులర్, రైట్. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ వాజ్. షీ సింగులర్ కాబట్టి మీరు వాజ్ అని తీసుకుంటారు. షీ వాజ్, దీని ఈ సెంటెన్స్కి రాయండి. లెఫ్ట్ ఫర్ జాబ్, ఇది ఏమొస్తుందంటే షీ ఈజ్ లీవింగ్ ఫర్ జాబ్. షీ ఈజ్ లీవింగ్ ఫర్ జాబ్. నెక్స్ట్ దే వర్. So instead of got you have to write getting. Getting, they were getting the job. Just see the formation of sentences. First మీరు formation of sentences చూడండి. Next third one is past perfect. Third one is past perfect. So in the past perfect, actually in the present perfect what we had done, so present prastutam perfect అయిపోయింది. సో ప్రస్తుతం అయిపోయింది. have done, they have done, she has done, that way. so have plus v3, has plus v3 we have taken there. ఇక్కడ ఏంటంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి had plus v3 ఫామ్ వస్తుందన్నమాట. సో had plus v3 ఫామ్ కాబట్టి ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా సరే సింగులరా ప్లూరలా, ఓకే, దానికి జస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అయితే మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఒక సెంటెన్స్ రాసాం కదా, దానికే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఒకటి రాద్దాం. సపోజ్ షీ హ్యాడ్ left. She had left for job. ఇలా తీసుకున్నాం. ఓకే, సో హ్యాడ్ ప్లస్ V3, హ్యాడ్ ప్లస్ V3, షీ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ఫర్ జాబ్. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఇట్స్ నాట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఇదేదో కొంచెం ముందర అయిపోయింది కాదు, దిస్ ఈస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఎప్పుడో పాస్ట్లో అయిపోయిన యాక్షన్ అనమాట. అయితే ఎప్పుడు ఎలాంటి సందర్భంలో మనం గుర్తుపట్టాలనేది దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ. Then fourth one is past perfect continuous. Past perfect continuous, right. సో ఫస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే మనకి ఏముంటుంది, ఫస్ట్ హ్యాడ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాజ్ హ్యావ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో కూడా యూ షుడ్ రిమెంబర్ హ్యాడ్. ఇక్కడ హ్యాడ్ ఉంది, అయితే దానికి ఏమన్నారు, కంటిన్యూయస్. మనం దానికి కంటిన్యూటీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూటీ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి సబ్జెక్ట్తో పాటు మనకు హ్యాజ్ హ్యావ్కి బీన్ ఎలా యాడ్ చేసామో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ ఎలా యూస్ చేసామో హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ హ్యాడ్ బీన్. ఓకే, ఇంకా కంటిన్యూస్ వచ్చేటప్పుడు V1 విత్ ing ఫార్మ్, దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్, రైట్. సో V1 ing form object, but the thing is here you are going to write since or for with time. So had been doing, okay, that అంటే అప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉన్నాడంట అప్పట్లో. సో she had been waiting for me since half an hour. She had been waiting for me since for half an hour. For half an hour. Okay, that way we have to say. Here you just see this one only, you just write it with the sentence. She had been leaving. She had been leaving for job. Just see the sentence formation, that's it. మీరు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చూడండి. షీ హ్యాడ్ బీన్ చేస్తూ ఉండిందంట, షీ హ్యాడ్ బీన్ లీవింగ్ ఫర్ జాబ్.
సో ఇది జస్ట్ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఆల్ ద టెన్సెస్ విత్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని అన్ని టెన్సెస్ రాయండి. సో ఫర్ దిస్ now I will say the 4 tenses. In these 4 tenses, take a small sentence and write clearly so that you will understand the structure, what I told you the structure here. Okay, first one is simple past. Okay, so simple past lo మనం ఏం చెప్పాము, subject V1 sorry V2, I walked, జస్ట్ స్ట్రక్చర్ వరకే రాసుకోండి. ఓకే, ఐ వాక్డ్ సబ్జెక్ట్ విత్ V2 ఫామ్, దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ పాస్ట్ కంటిన్యూయస్. పాస్ట్ కంటిన్యూయస్. ఓకే, ఐ పాస్ట్లో మనకు వచ్చే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటంటే ఐకి వాజ్ వస్తుంది. ఐ వాజ్, దీనికి ఇప్పుడు ఏం రాయాలి మీరు, ఇంగ్ ఫామ్, బికాస్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఐ వాజ్ వాకింగ్, రైట్. అది ఇక్కడ దే అనుకోండి, దే వర్ వాకింగ్ అని వస్తుంది. సో దట్ ఆల్సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్. సో దే వర్ వాకింగ్. ఆల్ రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో మీకు ఏమొస్తుందంటే, సో ఐ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, ఐ హ్యాడ్ వాక్డ్, ఐ హ్యాడ్ వాక్డ్. ఇక్కడ వచ్చింది కదా సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, సో ఐ హ్యాడ్ వాక్డ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఐ సబ్జెక్ట్తో పాటు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి హ్యాడ్ బీన్ విత్ V1 విత్ ఇంగ్ ఫామ్. సో ఐ హ్యాడ్ బీన్ వాకింగ్, I had been walking for the last half an hour. For the last half an hour. Okay, so I had been walking. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో కంటిన్యూస్ కదా. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో మనకున్న హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే హ్యాడ్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ అంటే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి హ్యాడ్ బీన్ వాకింగ్. సో సబ్జెక్ట్ విత్ హ్యాడ్ బీన్, V1 విత్ ఇంగ్ ఫామ్, ఫర్ ఇక్కడ మనకు ఫర్ కానీ సిన్స్ కానీ యూజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ హియర్. సో ఫర్ ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్గా ఉందా? సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ బీను విత్ ఇక్కడ V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ కాబట్టి. ఓకే, తర్వాత ఫర్ ఇండికేషన్ ఫర్ ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ గెట్ ద క్లారిటీ నౌ. సి సింపుల్ పాస్ట్ సబ్జెక్ట్ విత్ V2 ఫామ్. ఎట్లయితే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో సబ్జెక్ట్ విత్ V1 ఫామ్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా సబ్జెక్ట్ విత్ V2 ఫామ్. డన్. నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో సబ్జెక్ట్తో పాటు సింగులర్ ఉంటే వాజ్, ప్లూరల్ ఉంటే వర్రు, ప్లస్ V1 ఇంగ్ ఫామ్. V1 అంటే వాక్, దానికి ఇంగ్ ఫామ్ యాడ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ విత్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. సో V3 ఇదే కదా, వాక్డ్. సో సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో మనకున్న ఏకైక వాట్ ఇస్ దాట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇస్ హ్యాడ్. సో దానికి కంటిన్యూస్ పెట్టాలి కాబట్టి అక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో హ్యాస్ బీన్, హ్యావ్ బీన్ ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా హ్యాడ్ బీన్. సో సబ్జెక్ట్ విత్ హ్యాడ్ బీన్, V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. సో దీస్ ఆర్ ద క్లారిటీ ఆన్ ద structure of this one. Now we'll see what are the indications, how we get that this is the simple past, this is the simple present tense,
what are the, but the thing is we'll see the indications now.